Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στο σημερινό webinar, το οποίο διαφέρει από όλα όσα έχουμε οργανώσει το τελευταίο χρονικό διάστημα καθ' όλη την διάρκεια της πανδημίας. Η σημερινή μας συζήτηση διοργανώνεται στα πλαίσια συνεργασίας μεταξύ των μελών μας, αλλά και ενημέρωση σε ένα θέμα όχι τόσο εμπορικό, οικονομικό, αλλά περισσότερο κοινωνικό, που έχει όμως άμεσο αντίκτυπο και στη σωστή λειτουργία των επιχειρήσεων. Leader sociétal, τι σημαίνει ηγέτης, τι σημαίνει ηγέτης κοινωνιακός και πάνω απ' όλα τι σημαίνει ένας καλός ηγέτης και ποιος είναι ο ρόλος του. Ο συγγραφέας του βιβλίου Leader sociétal, ο κύριος Μιχάλης Σαπρανίδης, ελληνικής καταγωγής που ζει τα τελευταία 14 χρόνια στη Γαλλία, δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη Γαλλία τα τελευταία 14 χρόνια, είναι επιχειρηματίας με πολυετή εμπειρία ως διευθυντικός τέλεχος σε πολυεθνικούς ομίλους. Αποφάσισε να γράψει αυτό το βιβλίο προκειμένου να αποτυπώσει την εμπειρία του και την άποψή του για μια δυναμική ηγεσία. Μιχάλη, πριν σου δώσω το λόγο, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά που μας δίνεις την ευκαιρία να μοιραστούμε με τα μέλη μας και όχι μόνο αυτό το νέο επαγγελματικό σου εγχείρημα. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι η συζήτησή μας θα είναι διαδραστική. Μπορείτε να θέσετε ερωτήσεις και να έχουμε συζήτηση μεταξύ και του Μιχάλη και εσάς, ενεργοποιώντας απλά το μικρόφωνο σας και την κάμερά σας από τη στιγμή που το επιθυμείτε. Απλά θα πρέπει να σηκώσετε το χεράκι, το ηλεκτρονικό χεράκι στο κάτω μέρος της οθόνης σας, προκειμένου να σας δώσουμε το λόγο. Να υπενθυμίσω επίσης ότι η συζήτησή μας θα βιντεοσκοπηθεί και θα είναι διαθέσιμη την επόμενη εβδομάδα και στο site του Επιμελητηρίου, αλλά και στο κανάλι μας στο YouTube, οπότε θα μπορέσετε να την δείτε ή να την στείλετε σε όποιον ενδιαφέρεται. Και έχουμε τη χαρά στη συζήτησή μας να συμμετέχει και ο δημοσιογράφος ο κύριος Σαρλ Κασαλής, ο οποίος θα κάνει διάφορες ερωτήσεις στον Μιχάλη, προκειμένου η συζήτησή μας να είναι πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική. Μιχάλη, ο λόγος σε σένα. Σας ευχαριστώ και πάλι όλους για τη συμμετοχή σας. Merci beaucoup, Katerina. Merci. Et d'abord, merci à la Chambre de commerce et d'industrie franco-hellénique d'Athènes de m'accueillir et de rendre ce webinaire possible. À vous, Katerina, et à toute votre équipe. Je voudrais également présenter et remercier Charles qui va m'interviewer aujourd'hui, et puis tous les participants, et particulièrement je dédie cette interview aujourd'hui à ma famille en Grèce et à mon oncle Pavlos Safranidis qui nous écoute. Charles, à toi. Ok, parfait, nickel. Moi, je suis enchanté d'être là aussi, j'en profite pour vous dire. Alors, Michel, on va du coup parler de ce livre, Leader sociétal, qui vient de paraître, dont tu es l'auteur, et qui est basé sur, comme l'a dit Catherine à l'instant, qui est basé sur une trentaine d'années d'expérience professionnelle, la première partie en entreprise, la deuxième en tant que chef d'entreprise, chef même d'un groupe de plusieurs entreprises. Alors, ce livre, Leader sociétal, m'apparaît un peu comme une matrice de l'entrepreneuriat et en fait un livre de chevet que tout entrepreneur peut lire et relire pour trouver peut-être l'inspiration, pour trouver des idées et un cadre sain, notamment sur la question du leadership. Ça pourrait même être d'ailleurs une ressource dans le monde de l'enseignement. Comment est né ce projet ? Comment est-ce que tu en es arrivé, Michel, à écrire ce livre ? Tu viens un peu de le résumer, Charles. C'est 30 ans d'expérience et de passion de l'entrepreneuriat, de l'entreprise en général,
qui m'ont conduit à justement capitaliser et partager ce savoir qui est le savoir du leadership d'une part, et puis le deuxième volet de ce livre est l'aspect sociétal également. Et à qui est-ce que tu t'adresses dans ce livre? Je m'adresse d'abord aux chefs d'entreprise, évidemment, aux chefs d'entreprise particulièrement de PME, mais aussi aux jeunes étudiants et aux jeunes qui entrent dans le monde de l'entreprise, puisque le début de carrière est déterminant dans la formation du leader. Et avant de parler un peu plus de l'aspect sociétal, sur la question du leader, pourquoi faire ce livre? C'est-à-dire est-ce que, selon toi, il y a des carences, il y a un manque d'informations à ce sujet? Le leadership, le terme, rien que le terme, c'est un terme anglo-saxon. C'est une expertise, j'utiliserai le mot expertise, qui est assez répandue dans le monde anglo-saxon, mais peu connue chez nous, par exemple, en Europe et en France particulièrement. Donc, c'est quelque chose que j'ai voulu partager en termes d'expérience et en termes de définition, en termes d'expertise. Alors, en lisant les premiers chapitres de ce livre, j'ai compris qu'être un leader, c'est commencer par être déjà le leader de sa propre vie, enfin, le meneur de sa propre vie, avoir une vision et une certaine ambition, mais c'est aussi être attaché à certaines valeurs. Pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir des valeurs humaines notamment, mais pas que? Oui, ben les valeurs, c'est la base, c'est ce qui vous permet de vous offrir cette stabilité qui est la vôtre. Mais avant de démarrer par les valeurs, c'est la construction de la personne. Un leader, c'est une personne qui s'est construite et c'est une personne qui se construit en permanence. Un leader, c'est quelqu'un qui se connaît bien lui-même et qui se remet en cause au quotidien pour évoluer et grandir en permanence. Et évidemment, la base, c'est l'enfance. L'enfance, c'est l'éducation familiale, c'est l'instruction scolaire, universitaire, c'est le modèle familial, c'est les incidents ou les accidents de la vie qui peuvent apparaître. Donc, la construction se fait dès la petite enfance, en fait. Et à partir de là, on construit notre personnalité qui va nous accompagner et qu'on fera évoluer tout au long d'une carrière. À partir du moment où on aura décidé de devenir un leader, on décide de devenir leader, on ne le devient pas par hasard. Et une fois qu'on a décidé de devenir leader, on fait cette introspection pour savoir qui on est exactement, quelle est notre personnalité, qu'est-ce qu'un leader, et puis on s'inspire des modèles qui sont autour de nous, des mentors, et on grandit. Et c'est un état d'esprit qui est permanent et qui est même sans limite, en fait. Alors, Michel, j'ai envie de poser la question toute bête, toute simple. À quoi sert un leader, en fait, un leader, dans une entreprise? Ça sert à inspirer et à entraîner les autres et à réaliser des projets. J'ai une définition simple qui est la mienne, et il y en a d'autres que je préfère, mais je dis qu'un leader, c'est quelqu'un qui permet d'entraîner une équipe, un groupe de personnes dans la réussite d'un projet ambitieux. Voilà ce qu'est le leader selon moi. Alors, d'accord, mais il y a une notion de performance professionnelle qui est très forte dans le livre. On sent que c'est très important pour toi. Tu es un compétiteur, on sent bien que tu es voilà, tu en veux, et ça m'a fait penser à des formules un peu toutes faites sur la question, donc la question d'être un compétiteur. Ça fait penser à faire de l'argent, produire toujours plus, être rentable. C'est toujours la quête du gain, d'avoir plus. Est-ce que ces règles de vie qui sont peu politiquement correctes aujourd'hui, elles sont compatibles avec ce souci là du bien-être de la société? Est-ce que c'est compatible?
Alors, la réponse c'est oui, et je vais m'expliquer évidemment. Compétiteur peut-être, mais c'est le monde de l'entreprise qui est un monde de compétition. Le monde de l'entreprise, c'est un monde de la performance, c'est un monde de la finance, c'est un monde où on doit se développer, être profitable, être indépendant en quelque sorte. Donc oui, c'est un monde presque impitoyable, incontournable, c'est un monde de la performance, c'est inévitable. Après, est-ce qu'il est compatible avec l'aspect sociétal qui est le thème majeur de ce livre, qui est le deuxième thème, en fait. Le premier grand thème de ce livre, c'est le leadership, le second, c'est le sociétal. Oui, il est compatible parce que l'aspect sociétal, c'est le partage. Et pour pouvoir partager, il faut avoir. Et pour avoir, il faut avoir créé, en fait. Créer cette valeur et créer cette valeur autour d'une vision, d'un projet, d'une équipe. Et la réalisation rend possible l'investissement, si je puis dire, dans l'aspect sociétal. Alors, dans le livre, tu rappelles toujours, avec l'appui de ton expérience professionnelle, les fondamentaux qui font un leader efficace, performant et pérenne. Tu parles notamment enfin, la notion du temps, la place du client, la solitude du leader, et en même temps sa capacité à savoir s'entourer, à avoir une vision. Quelle est la différence entre ta définition du leader, et en fait notamment du leader sociétal, et avec celle qu'on pourrait entendre dans une bonne université? Quel est le supplément d'âme entre ces deux visions? Alors, déjà, dans les universités, alors, moi, j'ai eu la chance de faire deux grandes écoles de commerce. Dans la première, c'est un thème qu'on n'a pas du tout abordé, mais pas du tout. Dans la seconde, on n'a fait que l'aborder. Donc, ce n'est pas une matière qui est véritablement enseignée et ça peut se comprendre. Je pense que c'est regrettable parce qu'il faut donner au moins l'initiation, le vernis aux jeunes. Mais le grand message du leadership, c'est que c'est un métier de pratique et de praticien. C'est mon grand message. Et j'aime faire le parallèle avec le chef cuisinier. On comprend aujourd'hui que dans une cuisine, on commence commis à l'épluchage des légumes, on devient cuisinier, chef second, le chef, on obtient une étoile et on veut garder ses étoiles. Eh bien, c'est pareil dans le monde de l'entreprise, c'est pareil dans le monde du leader. Le leader est un métier pratique et c'est un métier qu'on transmet. C'est un métier qui s'apprend par transmission et c'est le grand message. Et il s'apprend essentiellement, bien évidemment, à travers la curiosité propre. Ça, c'est extrêmement important. On veut devenir leader, on est curieux, on se développe dans ce sens, mais on a surtout des mentors qui nous entourent, des modèles. Et l'aspect inspiration est capital, celle que l'on reçoit et celle que l'on donne. Voilà ce que je pourrais dire sur le fondamental majeur du leader. Alors, être leader, c'est avant tout, en fait, aimer le contact avec les autres, avec les personnes. Quelles sont, selon toi, les valeurs, je sais pas, disons les 3 valeurs indispensables si on veut être un bon leader? Je pense que la partie introspection est capitale, se connaître soi-même, c'est extrêmement important puisque c'est cette personnalité qu'on va faire évoluer au fur et à mesure et continuellement sur une très longue période. On devient leader à 20 ans, à 25 ans et on l'est encore à 70 ou 75. Donc, on va opérer pendant une cinquantaine d'années et il n'y a pas de limite justement à cet apprentissage. C'est vraiment un apprentissage. Donc, l'introspection est capitale. S'entourer au sens large, au sens très, très large, me semble vraiment une clé. Quand je dis au sens large, ça commence d'abord, bien évidemment, par la famille, ensuite par les collaborateurs et les mentors et les personnes que l'on met autour de soi. Je voudrais parler aussi notamment d'une fonction, d'un métier qui est peu en vue, qui est de plus en plus en vue qu'il était peu, c'est le métier d'administrateur.
On a ce métier d'administrateur qui apparaît dans les entreprises où le chef d'entreprise n'est plus isolé. Il va faire appel à un conseiller extérieur qu'on appelle un administrateur et qui va l'accompagner pour l'aider à se développer. Donc, un autre sujet important qui est celui de savoir bien s'entourer, et puis d'autres fondamentaux dont je parle dans le livre, comme l'hygiène de vie, l'humilité, l'authenticité. Et puis, si j'en mettais un troisième… Oui. Ouais, ça, ce sont des valeurs… Et si j'en mettais un troisième, excuse-moi Charles, ce serait l'apprentissage des erreurs. On a une culture, notamment dans la culture anglo-saxonne, on admet facilement l'erreur et on reconnaît la personne qui a trébuché et qui a commis des erreurs, et beaucoup moins dans notre culture. Donc, apprendre de ses erreurs, avoir l'humilité de les reconnaître, rebondir, avancer, c'est l'une des grandes clés du leadership. Oui, ouais, tout à fait. Ça, c'est vraiment des valeurs dont va directement bénéficier justement l'équipe, les personnes qui sont autour du leader. Oui, l'authenticité. Juste, je pense aussi à l'éthique que tu évoques dans le livre et tu insistes beaucoup dessus. Pourquoi et en quoi est-ce que c'est une valeur du leader qui a une empreinte sociétale? Elle a une grande empreinte sociétale. L'éthique est déterminante. L'aspect sociétal, et je le dis ici, c'est comment contribuer à sa propre société au sens large, au sens social, environnemental. Et la clé, c'est de protéger, de sauvegarder notre planète au sens large. Et l'éthique me paraît déterminant. Il y a… Vous avez une question, Charles? Ouais. Quelle est la différence entre un leader et un leader sociétal? Un bon leader et un leader sociétal. Ouais. Alors, Caterina, un leader sociétal, c'est un leader qui œuvre pour le bien de sa société au sens large, au sens social et environnemental. Donc, c'est un leader qui ne met pas en règle numéro 1, en priorité numéro 1, l'aspect financier dans l'entreprise. Donc, il y a principalement deux mondes. Il y a le monde de l'entrepreneuriat avec l'entreprise familiale au sens large et le monde de l'entreprise plutôt cotée. Dans ces deux mondes-là, aujourd'hui, apparaît l'aspect RSE, responsabilité sociale, sociétale de l'entreprise. Alors, dans une PME, on va donc plus investir sur l'aspect humain de l'entreprise. Et dans ces sociétés plutôt cotées, on va avoir du private equity, des fonds d'investissement qui vont se spécialiser dans l'aspect sociétal, ou alors on va avoir des entreprises, y compris des grands groupes, qui vont plutôt militer, et on va avoir des entreprises qui vont devenir, par exemple, des entreprises dites à mission. L'une des plus grandes françaises actuellement, c'est Danone, qui depuis 2 ans environ a décidé de devenir une entreprise à mission, et donc de dire que son rôle numéro 1, ça n'est pas de faire de l'argent à tout prix, mais son rôle numéro 1, c'est d'aider la société. Et d'ailleurs, il y a une loi qui est sortie en France il y a peu, qui est la loi Pacte, et qui indique que le rôle d'une entreprise n'est plus seulement de faire du profit, mais c'est aussi d'aider notre société. D'accord. Okay. Et donc, le leader sociétal, c'est quelqu'un qui s'engage fort, très fort, dans ce sens. D'accord. Alors ça, il y a un aspect positif auprès des consommateurs. Normalement, si on parle de produits, si on connaît qu'une société donne plus d'intention dans le secteur sociétal de business ou faire de bénéfices, ça peut avoir un impact positif. Danone dit par exemple que ces produits vont de plus en plus et déjà avoir un impact sur la santé des citoyens. Donc leur objectif, leur rôle numéro 1, c'est la santé des consommateurs.
Ok. Oui, mais et d'un autre côté, il y a aussi, disons, une stratégie marketing ou de communication qui peut se cacher derrière certaines entreprises qui veulent compenser peut-être leur profit, leurs efforts pour produire toujours plus derrière. Enfin, en tout cas, qui souffrent d'une mauvaise image. En France, l'une des entreprises qui est la plus grande et qui souffre d'une image terrible, c'est Total, et qui met aussi des millions d'euros dans la RSE. Est-ce que c'est sincère, selon toi, ou est-ce que c'est juste de la communication? Alors moi, par définition, Charles, je dis c'est sincère. Tu sais, les gens qui sont tordus, un jour ou l'autre, se font démasquer. Donc, oui, c'est sincère. On investit dans la RSE, dans la responsabilité sociétale de l'entreprise. Si on devient entreprise à mission, par exemple, en France, également, Catherine, il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement des B Corp, qui est plus développé dans le monde anglo-saxon. Il y a aussi une norme ISO qui s'appelle la norme ISO 26000 qui se développe. Voilà, il y a plusieurs, on appelle ça des référentiels, plusieurs référentiels qui se développent actuellement pour justement reconnaître les entreprises qui s'engagent en faveur de la RSE. Et ces entreprises donc ont un impact direct sur la société, un impact direct dans leur propre entreprise et donc participent à ce développement sociétal et environnemental dans le monde. Michel, en quoi est-ce que, parce qu'on parle de Danone, de Total, en quoi est-ce qu'une petite entreprise, hein, je crois qu'elles sont largement majoritaires en Europe, moins de 50 salariés, tu vas repréciser le chiffre, mais en quoi est-ce qu'une petite entreprise peut avoir un impact sociétal? Alors, comment peut-elle faire? Excellente question, Charles. 99% des entreprises de l'Union européenne sont composées de moins de 50 collaborateurs. 99% des entreprises de l'Union européenne sont composées de moins de 50 collaborateurs. Donc, ça se passe dans les PME. Et comme souvent, dans les PME, on fait énormément de sociétal sans le savoir. Moi, je ne suis pas leader sociétal, je ne suis pas qu'un leader sociétal, je suis un porte-voix. Je m'exprime au nom de mes pairs PAIRS, chefs d'entreprise de PME, qui sont foison en tant que leaders sociétaux, en fait. Donc, on fait beaucoup de sociétal et depuis longtemps dans le monde de la PME, sauf qu'aujourd'hui, il se structure davantage et on va vers un engagement beaucoup plus fort, beaucoup plus structuré et beaucoup plus fort. Ce que j'ai compris aussi dans ton livre, et tu vas me dire si j'ai bien compris, c'est que, en gros, ta vision du leader sociétal, l'impact qu'il va avoir sur la société, il commence d'abord par le soin qu'il va accorder à ses salariés, à ses collaborateurs. Et c'est un peu la vision d'une pyramide inversée, avec l'habitude, on a l'État qui est tout en haut et qui envoie des directives, des normes, des lois aux entreprises, bref, à tous les acteurs de la vie économique et associative du territoire. Mais toi, tu vois un impact qui viendrait de l'entreprise, de la PME, directement vers ses collaborateurs qui, eux, ensuite, influenceraient en fait et auraient un impact là où ils sont. Est-ce que c'est ça? C'est pas la pyramide inversée, Charles, c'est tout simplement le monde réel de l'entreprise. Les chefs d'entreprise, il y a bien longtemps qu'ils n'attendent pas et qu'ils agissent pour le bien de leur entreprise et surtout le bien économique et le développement économique de nos pays. Les gens qui créent de la valeur, qui embauchent, ce sont les chefs d'entreprise et nos PME. Donc, heureusement que le chef d'entreprise n'a pas attendu un mouvement qui vient de je ne sais où pour agir. Oui, mais de fait, il y a la nécessité d'avoir un impact sur l'environnement, un impact sur la vie, le développement social de la société, hein, le bien-être des gens, leur bien-être, je sais pas, leur santé physique, leur santé mentale, et comment leur faciliter l'accès à des technologies qui peut-être qui polluent moins, etc. Ça, jusqu'alors,
les entreprises se contentaient, entre guillemets, c'est déjà pas mal, mais de fournir un salaire et puis en retour d'un travail produit par le salarié. Est-ce que là, aujourd'hui, dans ta vision du leader, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai compris, c'est qu'il y a nécessité d'aller plus loin et de prendre soin des gens au-delà du salaire? Alors, il y a plusieurs axes de développement sociétaux. Chaque entreprise est différente et chaque entreprise agit dans son propre cadre. Je peux parler de mon entreprise. Je suis électricien dans le bâtiment à Paris. L'un des grands axes de développement dans mon métier, c'est l'efficacité énergétique du bâtiment qui est très prometteur pour les années à venir avec notamment des décrets importants actuels. Donc, nous, dans notre métier, on œuvre pour l'efficacité énergétique. Ça, c'est au sens large au niveau de l'impact chez nos clients. Et puis en interne, on a des axes forts qui sont les nôtres, qui sont par exemple l'éthique, par exemple la diversité dans l'entreprise, par exemple la formation avec l'apprentissage, etc. Donc chacun va pouvoir impacter au niveau sociétal et environnemental en fonction de qui il est, de sa culture, de ses valeurs. Et ça, c'est propre presque à chaque entreprise. Je pense aussi à des pratiques assez récentes qui apparaissent dans beaucoup d'entreprises, notamment des startups, mais pas que, avec la mise en place, en tout cas sur le papier, d'une hiérarchie assez à l'horizontale, avec un cadre de vie plus confortable, des baby-foot qui apparaissent dans les salles de travail, le télétravail mis à la carte, etc. Est-ce que c'est ça être un leader sociétal? Est-ce que ça consiste en ça aussi? Je pense aussi à l'appellation qui apparaît, Chief Happiness Manager. Est-ce que ça c'est une solution en fait pour le bien-être des collaborateurs et des personnes en fait dans la société? Écoute, ça c'est pourquoi pas, mais ça me semble assez réducteur, quoi, hein, à partir du moment où on va mettre voilà des termes un peu ou des actions un peu tendance ou appelons-les modernes. Voilà, je pense que le plus important, ce sont les fondamentaux, c'est la vision, c'est la culture de l'entreprise. C'est à quelle profondeur la culture est ancrée dans l'entreprise. Je pense que le leader aujourd'hui, il n'est plus seul, c'est plus le leader charismatique, à l'ancienne, avec du pouvoir, qui ordonne. Ce monde-là est totalement révolu, totalement révolu. Le leader aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut tout à fait être effacé. Et si on parle de personnalité, je connais beaucoup de leaders et vous en connaissez certainement, qui sont des gens timides, voire introvertis, mais qui sont des gens avec une forte capacité à inspirer, à entraîner les autres et à générer des projets. Et c'est ce qui compte au demeurant. Et puis ensuite, au niveau du leadership, et puis depuis une bonne vingtaine ou une trentaine d'années, on l'a vu dans des PME, notamment en France, qui sont connues, où on a laissé beaucoup de liberté d'initiative aux collaborateurs en général, de manière à laisser émerger de l'énergie, de la capacité à innover. Et le monde d'aujourd'hui et de demain, c'est ça. Et bon, je suis au contact de jeunes et ce qu'ils veulent aujourd'hui, les jeunes, clairement, c'est œuvrer pour le bien de leur société. On le voit bien en termes familial, en termes privés. Les jeunes attendent tout autre chose de ce qu'on attendait il y a 20, 30 ou 50 ans. Le thème très très fort, c'est l'équilibre de vie, c'est la famille et c'est d'œuvrer pour la société. Et quand vous êtes une entreprise sociétale, et ça je répondrai aussi en partie à la question de Caterina, vous attirez des talents, vous attirez vraiment des talents. Aujourd'hui, dans nos entreprises, quand on partage à un entretien d'embauche notre vision, nos valeurs, notre culture aux jeunes qui viennent, ils accrochent tout de suite. C'est ce type d'entreprise qu'ils veulent rejoindre.
Je ne sais pas ce qu'il en est en Grèce, hein, mais en France, il y a depuis la Révolution au XVIIIe siècle, mais en tout cas, il y a cette espèce de tension entre les leaders au sens général, c'est-à-dire les dirigeants et les dirigés. Il y a ce manque de confiance entre les personnes qui sont dirigées avec leurs dirigeants. Il y a cette tension entre le gouvernement et les gouvernés, etc., etc. Et est-ce que, du coup, cette approche du leader sociétal, c'est peut-être un moyen aussi de réconcilier la société, en fait, entre le patronat et les salariés? Oui, totalement, Charles. Ce qu'on peut dire également, c'est moi je ne parle pas que en mon nom, je parle encore une fois au nom de mes pairs, PAIRS, et des leaders sociétaux, il y en a beaucoup. Et en effet, allons dans les PME, et on se rend compte que dans les PME, il y fait bon vivre. Dans beaucoup de PME, dans bon nombre de PME, il y fait très bon vivre. Et il y a aussi, Michel, bien sûr, peut-être que dans la majorité, il fait bon vivre, mais il y en a d'autres où c'est peut-être plus compliqué. Et peut-être même que parmi les PME ou les sociétés en général dans lesquelles c'est compliqué, les dirigeants, les leaders ne sont peut-être même pas conscients que leurs collaborateurs sont en souffrance, notamment sur la question du leadership. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu d'éducation, en fait? Éduquer à l'authenticité, éduquer à l'humilité, éduquer à l'éthique. J'allais le dire, Charles, quand tu as démarré ta question, j'allais parler d'éducation tout de suite. Oui, non, juste pour te dire que je trouve que ta question très bonne là. Oui, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui se forme tout au long de sa carrière. On a parlé d'une carrière qui peut durer 50 années. Donc oui, un leader, c'est quelqu'un qui est curieux avant tout, qui s'éduque, qui lit, qui suit des formations et surtout qui s'entoure. On a parlé tout à l'heure, par exemple, d'administrateurs indépendants de société. Oui, un chef d'entreprise qui resterait isolé serait vite dépassé. Et on parlait tout à l'heure, tu parlais des nouvelles générations, enfin les générations Y, les Z, et puis les nouvelles qui vont venir, qui ont soif de sens et une nouvelle envie d'être leadé et d'être leader aussi. D'un autre côté, ces générations sont souvent aussi montrées du doigt sur la question du temps. Et toi, tu parles du temps long dans ton livre, et notamment au moment où tu partages les 4 temps qui sont dans une carrière professionnelle. Qu'est-ce que tu fais justement de ceux, des jeunes, mais pas que, qui veulent tout de suite, quoi, qui veulent passer de l'âge de l'âge de prouver à l'âge des responsabilités. Ils vont faire comme tout le monde, Charles. Ils vont apprendre. Ils vont se tromper, ils vont trébucher, ils vont peut-être se faire mal. Ils vont apprendre et on passe tous par là et ils vont tout simplement grandir. Ils vont assimiler. Être un leader, j'en parle au début de mon livre, n'est pas leader. Je veux dire, pour être leader, il faut le vouloir. Alors moi, on me pose souvent la question, est-ce qu'on est leader ou est-ce qu'on le devient? Pour moi, clairement, on le devient. On le devient parce qu'on a une histoire, un parcours, et surtout parce qu'à un moment donné, on a eu un déclic au début d'une carrière professionnelle, peut-être entre 20 et 25 ans, entre 20 et 30 ans. On s'est dit, voilà, moi, je veux ouvrir la voie, je veux montrer l'exemple. Et à partir de là, on se pose la question, en toute humilité, de savoir qu'est-ce que c'est, comment on fait, et on apprend et on fait beaucoup d'erreurs. Et je le disais tout à l'heure, tu me poses la question des 3 fondamentaux. Je disais le 3e, c'est beaucoup apprendre de ses erreurs. Beaucoup apprendre de ses erreurs. Mais cet enjeu d'éducation, finalement, je le redis, c'est
c'est un enjeu d'éducation. Est-ce que dans ton livre ou au-delà du livre, est-ce que comment est-ce que tu vois finalement le déploiement de ces valeurs, de ces fondamentaux, de cette vision du leadership? Comment est-ce que concrètement tu comptes avoir un impact sur cette question-là? L'impact, très humblement, en tant que chef d'entreprise de PME à Paris, c'est d'avoir écrit ce livre et de me battre, le mot est fort, de me battre pour promouvoir ce concept. Il faut savoir que ce concept de leader sociétal, je fonde cette notion de leader sociétal. Ensuite, le livre, puis la communication autour, puis des conférences chez les chefs d'entreprise et puis aussi chez les jeunes. Mais ce n'est pas que l'éducation, Charles. Oui, il y a l'éducation. Donc l'éducation, c'est d'abord familial. L'éducation, c'est la cellule familiale, très très important parce qu'elle marque dès la petite enfance et on va devoir vivre avec ça. Ensuite, il y a l'instruction. L'instruction, c'est le scolaire, l'universitaire. Et ensuite, il y a l'entreprise. Et dans l'entreprise, il y a le mentor, l'exemple. Et ensuite, il y a je décide, je veux être un leader. Et ensuite, il y a toute la formation et tout le côté pratique. C'est un métier pratique. J'ai fait un parallèle avec le chef cuisinier. Donc, et j'ai dit aussi temps long. 20, 30, 40, 50 années. Voilà, c'est un processus qui est très, très long. C'est un processus d'une vie. C'est aussi pour ça que j'ai parlé d'introspection. C'est pour ça que j'ai parlé d'être bien entouré et d'apprendre de ses erreurs. Oui, c'est vraiment trois fondamentaux très, très forts. Je me répète un petit peu, mais c'est bien aussi d'enfoncer le personnalité, ce n'est pas la personnalité, la mentalité ou pas? Pardon, Catalina? À part l'éducation et la formation, est-ce que c'est la personnalité également ou la mentalité de la personne? Oui, bien sûr. Oui, c'est la personnalité, c'est certain. Je veux dire, être un leader, c'est d'abord être curieux, par exemple. Être un leader, c'est quelqu'un qui est, je le dis dans mon livre, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Il faut une énergie absolument débordante, puisqu'on est celui qui aujourd'hui est dans l'ombre quand ça marche. Mais quand ça marche pas, on est celui qui est sur la première ligne, et ça fait très très mal. Et donc on doit avoir une carapace très forte. Et pour avoir cette carapace très forte, il faut un modèle familial très stable. Il faut des gens autour de soi qui nous entourent, parce que c'est un métier où on passe par des très hauts et par des très bas. Donc quand on est dans des très hauts, tout va bien. Quand on est des très bas, il faut avoir justement ce process pour remonter à chaque fois. Et plus on a vécu des bas, plus on a une capacité à rebondir et plus les bas nous semblent moins bas. C'est le concept de la résilience que nous a légué Boris Cyrulnik, qu'on retrouve dans le modèle du leader. Oui, la curiosité, la personnalité, l'humilité et cette soif de vouloir apprendre et d'être prêt à se remettre en cause en permanence. Et en même temps, il y a aussi un facteur, un acteur plutôt très important, c'est le mentor. Tu parles de ça dès le début. Tu dis qu'il y a des gens qui t'ont inspiré. Et puis, dans ta carrière professionnelle, tu as eu des mentors. Alors, certains étaient officieux, certains étaient plus officiels. Est-ce qu'aujourd'hui, je commence par cette question, puis après, je te laisse développer la question du mentoring, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore un mentor? Est-ce que tu as encore besoin d'un mentor? Je pense que c'est incontournable. Tout bon leader a besoin d'un miroir. Il ne s'agit pas de s'entourer de personnes qui viennent vous dire ce que vous voulez bien entendre. Ce n'est pas ça du tout un leader. Donc, il y a d'abord la cellule familiale, ensuite il y a les collaborateurs les plus proches, et on peut aussi parler évidemment du mentor. En ce qui me concerne, en 2013, il y a 8 ans maintenant, j'ai engagé un administrateur indépendant en la personne de Jean-François Labbé qui a rédigé la préface de mon livre. Et Jean-François m'accompagne depuis 8 ans dans mon développement, en effet. On peut tout à fait parler de mentor pour Jean-François, oui. Et comment fait-on pour trouver un mentor quand on a
quand on a 30 ans, qu'on est au début de sa carrière? Comment fait-on ça? Est-ce que... Soit on ne le trouve pas, il vient à nous. Je pense qu'il vient naturellement à nous. Et puis, ouais, il vient naturellement à nous. En ce qui me concerne, mon premier modèle dans l'entreprise, j'en parle dans l'introduction, c'est Fabrice Dejoux. Fabrice Dejoux qui m'a connu au tout début de ma carrière, j'avais 24 ans. Et à 27 ans, il m'a confié une très grande responsabilité. Il a observé en moi certaines capacités. Il m'a donné ma chance très, très jeune. Et c'est vrai que plus on exerce des fonctions à responsabilité jeune, plus on a l'opportunité de s'épaissir pour devenir un bon leader. Et je parle même de modèles avant l'entreprise. Bien évidemment, la cellule familiale, je ne suis pas devenu entrepreneur par hasard. Dans ma famille, j'étais entouré d'entrepreneurs et c'est de cette manière que je suis devenu entrepreneur, en fait. D'une part, et puis ensuite, on a des opportunités. J'évoque une expérience qui m'a plu. J'habite près d'une forêt et je faisais il y a quelques années du sport en forêt les dimanches matins et je voyais souvent les scouts. Et je voyais ces scouts en plein hiver, au froid, sous la pluie, qui avaient campé dans leur tente. Voilà, ça c'est de l'éducation. Ça, c'est du leader en herbe. Quand on est capable en équipe, de manière soudée, d'affronter les éléments, de se faire un feu de bois et de vivre en communauté dès le plus jeune âge, on développe des valeurs fortes. On développe des valeurs fortes. Et ça n'est qu'un exemple. Michel, je voudrais revenir sur la question de l'éthique. Je voudrais réserver peut-être ces quelques dernières minutes aux chefs d'entreprise là, qui nous écoutent. On était en période de crise. On va être peut-être encore plus en période de crise suite à ce qui s'est passé d'un point de vue sanitaire. Je ne sais pas. Mais le fait est que plus que jamais, le souci est de faire fonctionner l'entreprise et de faire rentrer de l'argent, etc. Comment est-ce que tu peux comment convaincre un chef d'entreprise de rester droit dans ses bottes, de rester honnête et de faire des choses, de faire rentrer, de faire fonctionner son entreprise sans céder à la tentation des affaires qui seraient malhonnêtes. Toi-même, tu dis que si tu faisais du business sans écouter tes principes, tu pourrais avoir une croissance à 2 chiffres et pourtant tu le fais pas. Pourquoi? Ouais, parce que ça s'appelle des valeurs, justement. La première valeur, c'est d'éduquer ses propres enfants. Si tu veux éduquer tes propres enfants, il faut pouvoir les regarder droit dans les yeux. Et pour les regarder droit dans les yeux, il faut avoir une très haute éthique. Donc ça, c'est l'aspect numéro 1. L'aspect numéro 2, quand tu triches, un jour ou l'autre, ça te rattrape. Et moi, j'aime bien dormir. Je dors très, très bien la nuit. Oui, ça te rattrape toujours. Alors, ça te rattrape peut-être pas officiellement, mais j'ai tout de suite dit, moi, j'aime bien dormir la nuit. Ça te rattrape, par exemple, au niveau de la santé. Je veux dire, quelqu'un qui triche en permanence, à mon avis, ne dort pas très, très bien. Et puis, quand tu ne dors pas très, très bien pendant quelques temps, tu vas forcément avoir des conséquences et tu vas forcément subir les conséquences. Voilà. Et puis ensuite, qui se ressemble s'assemble. Si tu veux attirer des bons clients, si tu veux attirer des bons talents dans ton entreprise, tu sais, ça se sait très, très vite. Et si tu as une bonne éthique, eh bien, tu seras très bien entouré. Et alors, et donc de ça découle l'impact sur la société aussi. Quel intérêt d'investir, par exemple, des enjeux sociaux là où se situe ton entreprise? Je sais qu'au Mureaux, par exemple, tu as le siège du groupe Sigma Technologies. Les Mureaux, c'est une ville de la région parisienne française qui est plutôt une ville populaire, qui n'est pas particulièrement riche, disons, pour l'instant. Mais je sais qu'au Mureaux, tu t'es investi. Quel est l'intérêt, en fait? Est-ce que c'est juste de l'humanitaire, entre guillemets, ou est-ce que c'est aussi pour ancrer ton groupe? Est-ce que c'est une vision qui va plus loin?
C'est pas un intérêt, Charles, ça fait partie de toi. Ça résonne en toi, ça vibre en toi. C'est ce que tu es en fait. Tu es tout simplement en phase avec ce que tu es. Et comment convaincre un chef d'entreprise qui serait installé dans une petite ville à proximité d'Athènes, comparable au Muro, comment le convaincre de s'impliquer localement? Puisque c'est une nécessité a priori. Encore une fois, beaucoup de chefs d'entreprise de PME, et on a dit que 99% des chefs d'entreprise dans l'Union européenne sont des chefs d'entreprise de PME, beaucoup sont des chefs d'entreprise sociétaux et sans savoir véritablement. Mais le concept va beaucoup se développer dans les années qui viennent, dans les 5 ans, dans les 10 ans qui viennent. La responsabilité sociétale des entreprises, elle est déjà, mais elle sera totalement incontournable, totalement incontournable. Donc, la jeune génération va enclencher le pas et j'aime pas trop le mot révolution, mais on est vraiment en ce moment en train de vivre une révolution, mais véritablement. D'aucuns pourraient dire, mais Michel, il est plus qu'optimiste. Mais c'est pas optimiste. Quand on ouvre la presse, quand on écoute les journaux, rien ne va plus. Alors, mais toi, déjà, un leader est quelqu'un d'optimiste par définition. Et si on commence à se morfondre et si on commence à baisser les bras, voilà, Oscar Wilde a dit il faut toujours viser la lune pour au moins tomber dans les étoiles. Donc voilà, c'est l'état d'esprit d'un leader. Et oui, soyons optimistes. Et encore une fois, le monde de la PME est un monde qui bouge et qui contribue fortement au développement économique et social. C'est l'entreprise. Je voudrais juste terminer. Ouais. C'est l'entreprise qui recrute. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette phrase qui est du livre, que je tire du livre, qui dit une entreprise n'est pas une machine, c'est un cœur qui bat, une âme qui vit. Tu fais référence, j'imagine, aux personnes qui composent l'entreprise, mais tout cela est vraiment tributaire, tu viens de le dire, en fait, des convictions du leader. Est-ce que c'est finalement pas trop de risques? Est-ce qu'il ne faut pas cadrer un peu, organiser les choses un peu plus concrètement pour s'assurer que, eh bien, il y ait réellement une implication, qu'il y ait réellement, un investissement de l'entreprise sur les enjeux locaux? Moi, je ne suis pas pour les cadres, je suis pour de la liberté et je suis pour que les gens expriment ce qu'ils sont avant tout. Je parle d'authenticité, donc soyons authentiques, soyons nous-mêmes. C'est la meilleure manière de convaincre, d'inspirer et de réussir. Mais pourtant, tu es attaché, en tout cas, tu parles de l'Europe, tu es plutôt un europhile. Tu crois dans ce projet et ça, c'est pourtant l'Europe, c'est sans arrêt une entité qui génère des normes, des lois, des cadres. Est-ce que c'est pas trop contraignant finalement? Déjà l'Europe, oui, j'y crois totalement en tant que franco-grec, notamment, mais pas que. L'Europe est incontournable selon moi. L'Europe est une grande puissance économique qui fait face à d'autres grandes puissances économiques. On peut évidemment nommer les États-Unis, on peut évidemment nommer la Chine. Et si nous n'étions pas unis dans cette Europe, on serait complètement mangé par les hyperpuissances qui nous entourent. Donc ça, c'est incontournable. Et puis ensuite, dans ce modèle-là, où il faut un cadre, où il faut une vision au niveau européen, où il faut, on l'a vu notamment avec cette crise sanitaire du Covid, on a vu qu'on n'était pas indépendant en termes sanitaires, en termes pharmaceutiques, etc., où on va le devenir maintenant. Voilà, ça passe par une coordination européenne. On l'a vu au moment de la crise l'an dernier. Il a fallu soutenir les entreprises, il a fallu soutenir le système économique et social de notre Europe. Et il y a des décisions très fortes qui ont été prises au niveau de l'Union européenne qui nous ont sauvés,
Donc, c'est indispensable. Après, au niveau du chef d'entreprise, voilà, on contribue à notre niveau au développement économique et social. Ce sont pas deux mondes qui s'affrontent, mais ce sont deux mondes qui avancent ensemble. Le monde de l'entreprise et le monde de l'administration. Je voudrais, dernière question, Michel, je voudrais simplement revenir encore sur une autre valeur clé, qui est l'humilité, dont tu parles aussi, donc oui, beaucoup dans le livre. C'est quand même compliqué quand on est un leader, quand on a des responsabilités, quand on a des troupes, si je puis dire, à mener vers la victoire, quand il faut aller de l'avant, etc., etc. Et puis peut-être d'autant plus aussi quand on a le souci de son image, si on est une personnalité, une figure publique, d'accepter ses erreurs. Qu'est-ce que tu as à dire aux dirigeants qui savent qu'ils ont tort ou qu'ils ont pris de mauvaises décisions et qu'ils ne le reconnaissent jamais? Est-ce que c'est un frein au développement sociétal? Forcément, c'est un frein. Et puis un jour ou l'autre, ça va leur retomber sur le coin de la tête. C'est évident, hein. On a toujours la monnaie de sa pièce. Donc, oui. On a aussi des leaders qui prennent des décisions plutôt nobles et qui se font exclure. Bon, tout à l'heure on évoquait Danone avec Emmanuel Faber, qui n'est pas parfait certes, mais qui a pris des décisions pour son entreprise et avec les convictions que sont les siennes, celles de Danone, et il s'est fait dégager par son groupe, par Danone. Donc, il va apprendre, il va rebondir, et il va revenir plus fort. C'est compliqué quand même de convaincre un leader de pratiquer cette transparence, cette authenticité. Non, il y a énormément de leaders. La majorité des leaders, évidemment, tout le monde a de l'ego, et particulièrement le leader. Le leader a de l'ego. Mais tous les bons leaders, la forte majorité des bons leaders sont des gens avec une forte capacité à l'humilité, forcément. Un leader, encore une fois, aujourd'hui, c'est plus quelqu'un d'hyper puissant qui utilise son pouvoir, qui a une emprise sur les autres. C'est quelqu'un qui est, et j'ai un chapitre entier dans mon livre, c'est quelqu'un qui est véritablement au service des autres. C'est ça un leader. J'adore cette citation, je crois que c'est la première citation de mon livre, qui est du chef d'orchestre, du grand chef d'orchestre Herbert von Karajan, qui dit « L'art de diriger consiste à savoir abandonner la baguette pour ne pas gêner l'orchestre ». Elle est fabuleuse, c'est la première citation du livre, et ce n'est pas un hasard. L'art de diriger consiste à savoir abandonner la baguette pour ne pas gêner l'orchestre. C'est fabuleux. Ça me donne la chair de poule encore. Et petite anecdote, Herbert von Karajan, c'est Karajan de Karajanis. Cette famille est une famille de Kozani, du nord de la Grèce, qui est immigrée en Autriche et dont le petit-fils est devenu le grand chef d'orchestre qu'on le connaît. Excellent de finir là-dessus. Merci beaucoup, Charles. Merci beaucoup. Merci infiniment. Non, merci. Merci Charles, merci Michalis. Moi que j'ai eu l'occasion de lire ton livre avec beaucoup de plaisir. Je pense que ton livre devrait faire partie des bibliographies indispensables dans les écoles de management. Hein. Je ne sais pas si tu as fait quelque chose, si tu… Merci beaucoup, Caterina. Oui, on va faire quelque chose. Je vais prendre mon bâton de pèlerin et on écoute. Voilà. C'est le tout début. D'accord. Et vous pourrez dire que vous étiez au début aussi. Et on pourra dire que vous m'avez soutenu au début. Voilà, exactement. Et dis-nous, où on peut trouver ton livre? C'est en Grèce où on peut… Alors, à Athènes, on peut le trouver dans une très, très belle librairie franco-hellénique qui s'appelle Lexikopolio. Oui, qui était basée dans le quartier de Metz.
à Metz. À Metz, d'accord. Metz. Voilà pour Athènes. Et puis sinon, au sens large, on peut le retrouver sur lafnac.com ou alors sur Amazon. D'accord, ok, super. Alors, je ne vois pas qu'il y a des questions. Je pense que Charles a fait des questions pour tout le monde. Merci, Charles. Alors, je vous remercie tous pour votre participation. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Και πιστεύω ότι θα επανέλθουμε ίσως σε κάποιο μεγαλύτερο όταν η πανδημία μας το επιτρέψει να μπορέσουμε να κάνουμε ένα μεγαλύτερο φόρουμ, είτε συνέδριο, είτε σεμινάριο που έχει να κάνει με την εταιρική κοινωνική ευθύνη και να καλύψουμε όλα τα θέματα που έχει να κάνουν και με το περιβάλλον και με την ενέργεια και με την υπευθυνότητα και όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους. Μιχάλη, τον τελευταίο λόγο. Oui, merci infiniment, Caterina. Merci infiniment. Et c'est vrai qu'on commence petit, mais quand on commence petit, c'est un peu plus dur et on apprend beaucoup. Voilà. Et en apprenant, on va plus loin. Mais merci beaucoup. Merci de tout mon cœur, comme le cœur qui est là sur le livre. Merci beaucoup. Au revoir à tous.